लक्ष्मी रमण गोविंद लक्ष्मण रमण गोविंद वाद्य वासिकला ரெண்டு பேர் வாங்க அம்மா நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க ஓம் கெட்டிப்பா दीपेश देवज्योतिर नमोस्तुते देवज्योतिर परब्रह्म देवज्योतिर जनार्दनः देवोने हरद पापम नायका समेत प्रसन्न श्रीनिवास பெருமாளுடைய தனிப்பெரும் கருணையால மார்கழி மாத கோதா கல்யாணமானது ஆரம்பமாக உள்ளது. இந்த மார்கழி மாதத்தினுடைய நாயகியாக कृष्णा कोदा कल्याणमानது நம்ம சிறப்பான ஒரு पशूनां रूपमन्यस्य महिश्रे सृजतां यशः गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादृढा नित्यपट्टाङ्गरेषणे ईश्वरीकं सर्वभूतानां त्वामिह भवजे सृजं गन्धं समर्पयामि आजने देवराजने धूर्वारोहन्त पुष्पाणि हृदास्तपुण्डरीकाणि नमुद्रस्य ग्रहाजमे पुष्पमालां समर्पयामि गिट्टी गिट्टी ओम देवसोपरे परमेश्वराभुता अस्वाजाय सुचित्वारि निर्विरुदपारजन्मः वल्ली எடுக்கும்போது காசு ஆவானா ஆஜன்யே வாத்தியம் போடுவானது ஆஜன்யே சோபஸ்திரஸ்ய ஓம் अच्युताय स्वाहा ओम आनंदाय स्वाहा ओम गोविंदाय स्वाहा केशवाय जितं नमः अपोपस्पृश्य ओम अच्युताय स्वाहा हृद्यास्महव्ये नमशो वसद्ये मित्रं देवं मित्रदेन्नो हस्तो अनुराधानविडानवर्तजन्तः सतं दीपे मत्सरदस्य वीराः दीर्घायुष्यमस्तु पवित्रं पापविनाशनं आयुर्तेजो बलं सौख्यं பிரிச்சுட்டு பிள்ளையார் விட்டு கொடுங்க சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவரணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ஓம் ब्रह्मा भूर्भुवस्सरावोम ममो भारते समस्ते दुर्देक्षे द्वारा श्री श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री गोविंद गोविंद गोविन्दः अद्य पुरुषस्य विष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तुदीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तर अट्टाविकं सततमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे ऋकाब्दस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि शिष्या संवत्सराणि सेल्वं नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रो मेषरासो जातकस्य इमां धर्मपत्नी यजमान्यस्य विजयलक्ष्मी नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रो वृषभरासो जातकस्य अस्य दम्पतस्य सर्वैः सपुत्र सपौत्र सपौत्रीणां दम्पती षष्ट्याभिषेक परिपूर्ण अनुग्रहे सिद्ध्येन अस्य ज्येष्ठपुत्राणाम् अस्याः अनुराध नक्षत्रो वृश्चिक राशिनः नन्दकुमार नामधेयस्य इमां धर्मपत्नी यजमान्यस्य बलबल पेरु प्रतिभा नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रो तुलारासो जातकस्य पेरु युधरन राजन नामधेयस्य
भरणी नक्षत्र मेषरासोजातकस्य द्वितीय पुत्राणां రెండవ పైన संतोष कुमार नामधेयस्य उत्तराषाढ नक्षत्र मीनरासोजातकस्य अस्य कनिष्ठ पुत्राणां మూడవ పైన प्रकाश कुमार नामधेयस्य उत्तर नक्षत्र कन्या रासोजातकस्य सर्वैः सह कुटुंब सर्वाभिष्टमनुग्रहेण सकलकार्याभिष्टमनुग्रहेण श्री भूनीला कोदा नायका समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामिनः शिवगोत्रोद्भवस्य उनका पेरु राशि नक्षत्रम बालसुब्रह्मण्य नामधेयस्य पूराषाढ नक्षत्र धनुरासोजातकस्य उमा महेश्वरी नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्र मेषरासोजातक दंपतस्य सपुत्र पुत्री पौत्र सर्वाभिष्टमनुग्रहेण श्री भूनीला कोदानायका समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामिने नमः अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि सुरेश नामधेय श्रीमां धर्मपत्नी यजमान्यस्य रेवती नक्षत्र मीनराशि चित्रा नामधेयस्य साई आदित्य नामधेयस्य रेवती नक्षत्र मीनराशि जातकस्य कारुण्य नामधेयस्य अविट नक्षत्र मकर राशि कारुण्य नामधेयस्य सर्वैः सहकुटुंब सर्वाभिष्टमनुग्रहेण सद्विद्या उद्योग उन्नतश्रेष्ठा पदवी सिद्ध्यतेन श्री भूनीला कोदा नायका समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामिनः कोदा त्रिकल्याण महोत्सव संकल्पे मध्ये यजमान सर्वाभिष्टमनुग्रहे सिद्धि प्राप्तिरस्तु वैराग्य भंगज्योति मध्ये विश्वक्षेनाजनाय नमः विश्वक्षे नमोत्तजे नमः गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमस्तरवस्तमम् जेठवर्गान् दत्त्वा स्नानादुपचारान् विदाय स्नानानन्तरमाजमन्यं समर्प्य वस्त्रोपवेदाभरणगन्धपुष्पाक्षदानलङ्कृत्य पुष्पे पूजयेत् शुमकाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः सूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः भेट्टवरदसिद्धिमङ्गलमहागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणं समर्पयामि धूपमाग्रहभजामि वाद्यं समर्पयामि कर्पूरज्योतिः ॐ आदिपूज्याय देवाय दत्तमोदकधारिणे वल्लभाप्राणकान्ताय श्रीगणेराजमङ्गलमहागणपते नमः उत्तरनीराजने उत्तरदयामि द्वितीयरत्नान्दारयामि मकरकुण्डमहाकायं सूर्यकोटि नमः प्रभाय पुनरावरणासनाय नमः वरुणमूर्तये नमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां समर्पयामि वरुणदेवताभ्यो प्रमोदे अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थादिपदं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणाय नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि ॐ तीर्थराजाय कर्पूरज्योतिः शुक्रेण देव दीप्यते अग्ने कृत्वा कृतरानो यत्ते पवित्रमरुषिः अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मदेन पुणीमहि भाव्याहं देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुणीमहि वैश्वदेवे पुनदे देव्यकाहाद् यस्ये बह्वेद्धनुवो वेदपृष्टाः दजावदन्तस्ततमात्येषु वजस्यामवतजे रजेन वैश्वाननार्भस्मभिर्वनाद् बाधप्राणेने क्षीरो मजोभूः ज्ञात्वा पृथ्वी वचसा विरुदाभिर्जज्ञिये मा पुनीतां बृहत्पे सवितस्थिर्पे वत्सट्टेः देवमन्मवेत् अग्ने दक्षेः पुनाहि मा येन देवा पुनद येनाभो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा सुदितं मादरे सुधा यब्बापमानर्द्येतिर्वसं मृतकं प्रसोः हे भजस्वति सन्तुनः इमं लोकमतो अमन्कामात् समर्पजन्तुनः देवे देवै समाप्तताः यब्बापमानस्तुस्तजने शुद्धगाहे कृतक्षुदाः ऋषभः समृदोरसाः ब्राह्मणेश्वर मृदकं विदं
पापमानच्च सन्तु नः ॐ येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदाः तेन सहस्रधारेण पापमान्यं पुनन्तु मां वेदो मोक्षजन्दोपनाथपूर्वभस्सवाः तक्षं जो नारुणीमहे गातुं जिज्ञापदजे दैवीः स्वस्तिनस्तु नः शान्तिः 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 करुणाजनमः सकलाराधनैः सुमच्चितं वरुणकुम्भं जितास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनात्ते क्षेमा चोट साल्ट मनक अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां विधो विवा स्मरेद् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याम् अभ्यन्तरं सुसिः भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्वरों भूर्भुवस्व परिशुद्धयेद् प्राचां दिशिदेवार्जो भान्तेन्द्रां दक्षिणाजां दिशिनाथा पितरो भान्तेन्द्रां प्रतिच्चां दिशिग्रा गोविन्दा ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு பாத பூஜை நடைபெறுகிறது. பாலால அலம்பி பட்டால தோற்றுறது அப்படின்னு பேரு. பாலால பாத பூஜை பண்ணி பட்டு வஸ்திரங்களால பாதத்தை துவட்டி இந்த உலகக்ஷேமத்திற்காக பாலால அலம்பி பட்டால தொடர்த்து பூஜையான நடைபெறுகிறது. विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं निरञ्जनाय विद्महे वीराभाराय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात्। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ शङ्करशनाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ श्रीनिवासाय नमः। ॐ श्रीवेङ्कटेशाय नमः। ॐ श्रीभक्तवत्सलाय नमः। ॐ भागवतप्रियाय नमः। ॐ हन्नदादेवाय नमः। ॐ श्री मूनीला कोदानायका समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामिने नमः। ॐ धूप दीप निवेदानि संतोष्यः पद्यमस्ति किल स्वामी அடுத்தபடியாக உபநயன கல்யாணமாக இருக்கிறது, பூணூல் கல்யாணமானதாக இருக்கிறது. சுவாமிக்கு இப்போ மற்றொரு 3 கை, அதுதான் மாமனாராக விஷ்ணு சுந்தரப்பில் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய 2 நாட்கள் செய்து சுவாமிக்கு பொழுது உபநயனம் என சொல்லக்கூடிய பூணூல் கல்யாணமாக இருக்கிறது. மனதை சொல்லுப்பா. ஓம் यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमाग्र्यो प्रतिमुण्डशुक्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः गोविन्द गोविन्द
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರದ ಗೋವಿಂದ ಕೋದಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಲಾ ನಾಯಕ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ லக்ஷ்மீரமண கோவிந்தா. மாப்பிள்ளை வீட்டு சார்பாக பொண்ணு வீட்டு தரப்பாகவும் சுவாமிக்கு வஸ்திரங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணதுக்காக ரொம்ப விசேஷமான இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தில் பொண்ணு வீட்டு தரப்பாகவும் மாப்பிள்ளை வீட்டு தரப்பாகவும் இரு வீட்டு திரு செல்வம் யாதவ் விஜயலட்சுமி தம்பதியர்களும் பொண்ணு வீட்டின் சார்பாக மணமகள் வீட்டை கோதாதேவியினுடைய சார்பாக அப்பா விஷ்ணு சித்தனும் வேதாந்த தேசி அவர்களுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய சார்பாகவும் இங்க பரவாசுதேவன் பரகாசியினுடைய தம்பதி சார்பாக சுவாமிக்கு இங்க புதிய கல்யாண வஸ்திரங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ண இருக்காங்க. எல்லோருமே கோவிந்த நாமத்தை சொல்லி இந்த வஸ்திர சாத்திரை ரசிக்கிறார். ஸ்ரீமத் ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா லக்ஷ்மீ கோவிந்தா கோவிந்தா லக்ஷ்மண கோவிந்தா 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 சுவாமிக்கு ரக்ஷாபந்தனம் பேரு கங்கணம் கட்டுறது காப்பு கட்டுற விழா நடைபெற உள்ளது. இந்த கல்யாண பொண்ணுக்கும் கல்யாண மாப்பிளைக்கும் கங்கண தாரணம் நடைபெற உள்ளது. நம்ம நாகதேவர்கள் அஷ்ட நாகதேவர்கள் இந்த ரெண்டு காப்புகளுக்கும் அஷ்ட நாகதேவர்கள் அப்படின்னு பேரு. நாகலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய 8 நாக சர்ப்பங்களை கயிறாக பின்னி சுவாமியும் கோதாதேவி இங்க ரக்ஷ கட்டிக்க போறாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம மனுஷங்களுடைய காப்பு மாதிரி கிடையாது இந்த காப்பு. அந்த அஷ்ட நாகதேவர்கள் ஆதிசேஷன் சொல்லக்கூடிய 8 நாகங்களை கயிறாக பின்னி சுவாமியும் தாயாரும் இங்க மாங்கல்ய தாரணம் பண்ணிக்க போறாங்க, கங்கண தாரணம் பண்ண போறாங்க. நம்ம மனுஷா கல்யாணம் மாதிரி தான். ஏன்னா மஞ்சளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் தன்மை கூட அதிகம். எந்த விதமான திருஷ்டி தோஷங்கள் நோய் தாக்கங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக பொண்ணு மாப்பிளைக்காக பட்டிருந்த வழக்கம். இங்க காப்பு சாத்திற்காக ஓம் ஹைம் ரேம் ஸ்ரீம் நாகரூபாயுதே தன்னோ நாக பிரஜோதயாத் க்ளௌடம் நாகதேவதாப்யோ நமः அஷ்ட நாகதேவதாப்யோ நமः
अष्टनागदेवतामूर्तदेवताभ्यो नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनंतासनाय नमः ओम महिं अच्युताय नमः ओम नमः कंगड़ गोविंदा 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 கையோட வந்துடுறதுல தம்பி வியாக்கியத்தில் சொல்லக்கூடியது மாதங்கள்ல மார்கழி மாதமாகவே கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கார். மார்கழியில மாதமாகவே இருக்கார் கிருஷ்ண பரமாத்மா. மாதம் அப்படின்னா இந்த மார்கழி மாதத்துல நம்ம எல்லாருமே பெருமாள் கோவிலுக்கு போகணும், பெருமாள் வழிபடணும் அப்படின்னு காலம்பரத்தில் அவசியம். பிரம்ம முகூர்த்த காலத்துல வாசல்ல விளக்கேற்றுறது, வாசல்ல கோலம் போடுறது, ஏதேனும் பெருமாள் கோவிலுக்கு போயிட்டு பெருமாளை வழிபடுறது ஆகிய 3 விஷயங்களும் இந்த மார்கழி மாதம் செய்யக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்களானது. ஏன் அப்படின்னா இங்க பெருமாளோட ஆண்டாள் கல்யாணம் அப்படின்னு இந்த கல்யாணம் நடக்கிறது. அவருக்கு 2 தாயார் தான், ஒன்று ஸ்ரீதேவி மற்றொரு பூதேவின்னு பேர். இந்த மார்கழி மாதத்துல ஆண்டாளோட சுவாமிக்கு கல்யாணம் நடக்கும். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நம்ம தமிழ்நாடுடைய கோபுர சின்னம் தான் வில்லிபுத்தூர். இங்க கோதாதேவி யாரு, எதுக்காக பெருமாளுடைய திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது, மற்ற கல்யாணத்தோட இந்த கல்யாணம் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கலாம். என்ன அப்படின்னா நம்முடைய தச அவதாரங்கள்ல வராக அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது இந்த பூமி தேவிய இந்த பூவுலகத்துல இருக்கக்கூடிய சமஸ்த தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் மனிதர்களையும் சிறைப்பிடித்து இந்த பூமியை பாயாக சுற்றி 7 கடலுக்குள்ள கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சாலும் ஹிரண்யாக்ஷரன் ஹிரண்ய கசபன் என்ன சொல்லக்கூடிய 2 அண்ணன் தம்பிகள் இந்த பூமியை பாயாக சுற்றி கடலுக்குள்ள கொண்டு போய் ஒளிச்சு வச்சாங்களாம். பூமாதேவியே சிறைப்பிடிக்க வச்சாங்க. அப்போ கிருஷ்ண மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து கடலுக்குள்ள சென்று ஹிரண்யாக்ஷரன் ஹிரண்யகசிபன் இருவருமே சம்ஹாரம் பண்ணி பூமி தேவியை காப்பாற்றி யதாஸ்தானமாக நிபர்த்தனம் செய்தாராம். அந்த காப்பாற்றும் போது தன்னுடைய கையில் உள்ள ஸ்பர்சம் கூட அந்த பூமி மேல படாம பத்திரமாக பூமி தேவியை காப்பாற்றி கொண்டு வந்து யதாஸ்தானமாக இந்த பூவுலகில் நிறுத்திய போது பூமாதேவி பெருமாள் ஒரு பிரார்த்தனை கேட்டாங்களாம். என்னை மீட்டு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க, உங்களுடைய துளி ஸ்பர்சம் கூட என் மேல இல்லை, அவசியம் நான் உங்களை திருமணம் பண்ணிக்கிறேன்னு பூதேவி மகாவிஷ்ணு கிட்ட விண்ணப்பம் கொடுத்தாங்களாம். ஏன்னா வராக அவதாரத்துல சுவாமி வேதங்களையும் காக்கிறதுக்காகவும் வேதங்கள்லாம் காத்து வராகராக எழுந்தல் இருக்கார் சுவாமி. அப்போ இந்த பூமி தேவிய காக்கிறதுக்காக காப்பாற்றி கொண்டு வந்ததால கலியுகத்துல ஒரு பெண் வேதத்துக்கு உபரிஷத்தாக பிறந்து நான் உங்களை ஜோதியாக ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறேன்னு சுவாமி பெருமாள் அந்த பூமி தேவிக்கு வரம் கொடுத்தாராம். அவர் வரத்துக்கு ஏற்ப கலியுகத்துல ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல விஷ்ணு சித்தனுக்கு மகளாக ஆடி மாதம் பூர்ண நட்சத்திரம் செவ்வாய்க்கிழமையில ஒரு பெண் குழந்தையாக பிருந்தாவனத்துல துளசி மாடத்துல பிறந்தவங்க தான் இந்த கோதை. பிறக்கும் போது தன் தந்தையார் பிருந்தாவனத்துல துளசி மாடத்துல பிறந்ததால கோதை அப்படின்னு பேர் வச்சாரு.
விஷ்ணு சுத்தம் செய்யக்கூடிய வேலை பிருந்தாவனம், அதாவது தோட்ட மாளிகை அமைந்து நல்ல நறுமணமுள்ள புஷ்பங்களை வளர்த்து, புஷ்ப செடிகளை வளர்த்து, புஷ்பங்களை தொடுத்து மாலையாக ஸ்ரீரங்கத்திற்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்கிறதா ஒரு வேலை. தான் தொடுத்திய புஷ்ப மாலைகளை தன் மகள் கோதாதேவி அப்பாவுக்கே தெரியாம தினமும் அந்த மாலைகளை சூட்டி ரங்கருக்கு சாட்சியத்தை அனுப்புறதுனால அந்த கோதாதேவிக்கு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியின் பேரு. தான் சூடி கொடுத்த மாலை ரங்கருக்கு சாத்தியதால இப்படி வளர்ந்து இந்த பூலோகத்துல லோகக்ஷேமத்திற்காக திருப்பாவை என்ன சொல்லப்பட்ட நோன்பு நோற்றி 30 நாளும் விரதம் இருந்து இந்த பூலோகத்துல எல்லா மனுஷங்களும் நல்லா க்ஷேமமா இருக்கணும், பூமி எல்லாம் க்ஷேமமா இருக்கணும், பூலோகத்தில் இருக்கிற மனுஷங்கள்லாம் க்ஷேமமா இருக்கணும். இந்த பூக்ஷேமத்திற்காக திருப்பாவை என்ன சொல்லக்கூடிய நோன்பு நோற்றி நமக்காக வேதத்துக்கு சமமான திருப்பாவை என்ன சொல்ற நூலை கொடுத்து அந்த பெருமானோட இந்த கோதாதேவி ஐக்கியமானாங்க. அந்த சுக நிகழ்வு தான் நம்ம இந்த கோதா கல்யாணம் அப்படின்னு நாம சிறப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாணத்துல பெருமாளுக்கு இந்த கோவில்ல ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடன் கோதாதேவி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பூமி தேவியுடைய கல்யாணமானது மிகவும் சிறப்பானது. சாட்சாத் பூமி தேவியுடைய அம்சம் பிராட்டிக்கு அக்னி தேவதாபியோ நமஹ. ஓம் அக்னிம் பிரதிஷ்டாப்ய அக்னிம் பிரதிஷ்டாபனே சமிதமலம் விருத்திய மத்தியே அனந்தாஜ நமஹ, தர்மாஜ நமஹ, ஞானாஜ நமஹ, வைராக்யாஜ நமஹ. ஸ்வதேவஸ்ய வேத பிரசோபாஹ மத்தியே விஸ்வக்ஷேன கணபத்யாஜனாஜ நமः, விஸ்வக்ஷேன கணபதி மூர்த்தஜே நமः. ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிம் அவாமஹே கவிம் கவீனாம் உபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரம்மணாம் பிரம்மணசாதனக்ஞ ஸ்வாஹா. ஓம் ஏகதந்தாஜ வித்மஹே வக்ரதுண்டாஜ தீமஹி தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத் ஸ்வாஹா. ஓம் நமோ விநாதபதஜே நமோ கணபதஜே நம பிரதமபதஜே நமஸ்தேஸ்து லம்போதராஜா ஏகதந்தாஜ விக்ன விநாசனே சுபசுதாஜ ஸ்ரீ வரதமூர்த்தஜே நமோ நமः ஸ்வாஹா. ஓம் சஹஸ்ரசீர்ஷா புருஷः சஹஸ்ராக்ஷ சஹஸ்ரபாத் ஷபூமிம் விஸ்வதோ விருத்வா அத்ய திருட்டதசாங்குலம் ஸ்வாசபவ்யம் உதாம்ருதத்வஸ்தேசானः யதன்னேனாதிரோஹதி ஸ்வாஹா. ஏதாவானஸ்ய மஹிமா அதோ ஜாஜாகுஸ்ய பூருஷः பாதோஹஸ்ய விஸ்வாபூதானி ஜக்ஞமதன்பதா வசந்தோ ஹஸ்யாசீதாஜ்யோஹ கிரீஷ்ம ஜித்மசரத்தவிஹ ஸ்வாஹா. சப்தாஸ்யாசன் பரிதஜः திரிசப்தசமிதக்ருதாः தேவாயத்யஜ்ஞம் தன்மானாம் அபதனன் புருஷம் படும் ஸ்வாஹா. தம் யஜ்ஞம் பரிஷ்ப்ரோக்ஷன் புருஷஜாதமக்ரதः ஏன தேவா அஜஜந்த சாத்யாருஷஜஜ்ஜயே ஸ்வா. चंद्रमा मनसो जातः सक्षसूर्यो जायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत स्वाहा. स्वाहा ताधा पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विश्वानो मृदहि भवति नान्यः पन्दाजनाय विद्यते स्वाहा. प्रजापतिस्सरति गर्भे अन्तः अजायमानो भूता विजायते तस्य धीरा प्रजानन्दजोनेः मरीषीणां पदमिच्छुद्ध वेदसः स्वाहा. यो देवेभ्यो आदिमति यो देवानाः प्रोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोरुडाय ब्रह्मजे स्वाहा. दृढं ब्राह्मं जनजन्तः देवा अग्रे तदप्रपन्ने यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे स्वाहा. ह्रीष्टते लक्ष्मी धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा. श्रीनिवास गणेश चंद्र मंजुला मधुबाबू विजय कुमार
விஜயகுமார் சார், சந்திரா எங்க இருந்தாலும் கோவிந்த கோவிந்த. கோவிந்தநாம ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு ஒவ்வொரு பலன் உண்டு. இந்த யுகத்தில் இதை செஞ்சால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். ஒரு யுகத்தில் தர்மங்கள் செய்யணும், ஒரு யுகத்தில் தானங்கள் கொடுக்கணும், ஒரு யுகத்தில் தவம் பண்ணணும். கலியுகத்தினுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா வாயை திறந்து நாமாவளி சொல்லணும். நீங்கள் தானம் பண்ண முடியாது, தர்மம் பண்ண முடியாது, தவம் பண்ண முடியாது. தவம் பண்ணணும், யோகா பண்ணணும், ஒரு 2 நிமிஷம் சேர்ந்த மாதிரி உட்கார்ந்தோம்னா உடனே இதோ இது அடிக்கும், வயம் 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 அடிக்கும். இல்லை பொண்டாட்டி கூட கூப்பிட மாட்டான், புருஷன் கூட கூப்பிட மாட்டான், ஆனால் இது கூப்பிடும். 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதை தடவி பார்க்கலனாக்கா நமக்கு தூக்கம் வராது. இல்லை ஆமாம் தானே? பி ப்ராக்டிக்கல். அப்போ நம்ம தவம் பண்ண முடியாது, தானங்கள் கொடுக்க முடியாது, தர்மங்கள் செய்ய முடியாது. அப்போ வாயை திறந்து நாமாவளி சொல்லலாம். ஒரு வாட்டி சொல்லலாமா? நம்ம கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா. சூப்பர். ஆண்டாள் திருப்பட்சமா இருக்கும் பொழுது பெரிய மரமா இருக்குனாக்கா அந்த மரத்திற்கு எது விதை அப்படின்னாக்கா திருப்பாவை தான். இந்த 30 பாடல் தான் வேதமனைத்துக்கும் வித்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த வயசுல ஆண்டாளுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்றது சரியா? 5 குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை மிஞ்சி நிற்கும் தன்மையலாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாலை ஆண்டாள் பக்தியுடன் நாளும் சொல்லும் மனமே அப்படின்றதுதான் உபதேசரத்ன மாலை சாதிக்கக்கூடியது. அப்ப எந்த வயசுல சுவாமி கல்யாணம் ஆச்சுனாக்கா அண்ணா சேவித்தது போல குழந்தை ஆவிர் பெருவிச்சா அயோனிஜையாக துளசி மாடத்திற்கு பக்கத்திலே அப்படி பூமியை படர்ந்து கொண்டு தாயார் அவதாரம் பண்ணார். நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக பெரியாழ்வாருடைய வளர்ப்பு பெண்ணாக கண்ணனுடைய கதைகளை கேட்டுக்கொண்டே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். புஷ்ப கைங்கரியம் செஞ்சாரு பெரியாழ்வார். ஆனிரை மெய்க்கணி போதி அருமருந்தாவதறியார் கானகமெல்லாம் தெரிந்து உன் கரிய திருமேனி வாட தேனில் இனிய பிரானே செண்பகப்பூச்சூட்டவாராய் அப்படின்னு ஆண்டாளுக்கு பெருமானுக்கு புஷ்ப கைங்கரியம் செய்ய இருவாட்சி சூட்டவாராய், மல்லிகை சூட்டவாராய், செங்கல் நீர் சூட்டவாராய்னு ஒரு 8 விதமான புஷ்பங்களை பத்தி சொல்றார். அப்ப இந்த மாலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆண்டாளுக்கு ஒரு ஆசை, இந்த மாலையை எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிட்டா கண்ணன் வருவான், நம்ம கூட கண்ணன் விளையாடுவான். எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற எண்ணம், அவ பொருளை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை வாங்குறதுக்காக அந்த குழந்தை இன்னொரு குழந்தை வரும். அது போல கண்ணனுடைய மாலையை நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலான்னு எடுத்து போட்டுக்கிட்டான். போட்ட உடனே ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, அது பெண் பிள்ளை தானே, அதை பார்க்கணுமே அப்படின்றதுக்காக அப்பெல்லாம் கண்ணாடி கிடையாது இல்லையா? செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு செல்ஃபோன் கிடையாது, அதனால கண்ணாடி கிடையாது, செல்ஃபோன் கிடையாது. நேராக அவள் ஆற்று புழக்கடைக்கு போனால் ஒரு பெரிய கிணறு, அந்த கிணறுல அப்படி எட்டி பார்த்தா அதுக்கு கண்ணாடி கிணறு இன்றைக்கும் உண்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில். அந்த கிணறுல பார்க்குறோம், அவ்வளோ அழகு, அவ்வளோ அழகு. அதை அப்படியே அழுங்காமல் குழுங்காமல் எடுத்து அந்த குடலில் பூக்குடலில் வச்சுட்டான் ஆண்டாள். இதே கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஆண்டாள். ஒரு நாள் இதை பெரியாழ்வார் பார்த்துடுறார். பார்த்துட்டு ரொம்ப கோவப்பட்டு திட்டி அதற்கு பெருமாளுக்கு அன்னைக்கு வேற ஒரு மாலையை கொண்டு போய் சாத்துறாரு. பெருமாள் அதை ஏற்றுக்கல. அசரீரி ஆச்சாரிய முகேன்னு சொல்றாரு, எனக்கு இந்த மாலை உகந்தது கிடையாது அப்படின்னோடனே பெரியாழ்வாருக்கு கோபம் வந்துடுத்து. என்ன சுவாமி இப்படி சொல்றீங்க, இந்த மாலை ஓப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு? ஆமா, இந்த மாலை எனக்கு உகந்தது கிடையாது. உன் வளர்ப்பு மகளாக இருக்கக்கூடிய கோதை சூடி கலைந்த மாலையை எனக்கு கொண்டு வரும். இன்னைக்கும் அந்த விசேஷம் நடக்குது. எந்த திவ்ய தேசத்துல எந்த உற்சவமா இருந்தாலும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான் மாலை போகும். மாலை உண்மையா புல்லாணி ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 108 திவ்ய தேசத்துல 106 பூலோகத்துல உண்டு. எல்லாருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த ஆண்டாள் சூடி கலைந்த மாலை போகும். அப்பேற்பட்ட பெருமானும் பெராட்டியும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பெரியாழ்வார் சொல்றார், அம்மா உனக்கு கல்யாண உச்சிதமான வயசு வந்துருச்சு. எப்போ? 5 வயசு. ஏன்னா அப்பெல்லாம் அதெல்லாம் உண்டு இல்ல. கல்யாண வயசு வந்துருச்சு. நல்ல மாப்பிள்ளை, நல்லா 6 அடியில் இருக்கிறாரு. மாமியார் கிடையாது, நாத்தனார் கிடையாது, மூத்தார் கிடையாது, மச்சனம் கிடையாது, யாருமே கிடையாது. நீ மட்டும்தான் ஒண்டியா ஜொமேட்டோவில் கூட நீ ஆர்டர் பண்ணிக்க, பிரச்சனை இல்லாமல் நல்ல மாப்பிள்ளையா நான் உனக்கு பார்க்குறேன், சமைக்க வேண்டாம். ஏன்னா பெருமாள் கேட்டிருக்காருல, உன் பொண்ணு உப்பே இல்லாமல் சமைச்சா கூட நான் சாப்பிட்றான். உப்பிலியப்பன் கோயிலில் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காருல மார்க்கண்டே மகரிஷிக்கு. அதனால பெரியாழ்வார் சொல்லிட்டார், பரவாயில்லம்மா. அவ சொல்லிட்டா ஒரே வார்த்தை, மானிடருக்கு என்று பேச்சுப்படி வாழவில்லைன் மன்மதனே அப்படின்றா. நீ என்னப்பா நினைச்ச, இந்த குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்குமா நான் வாக்கப்படுறதுக்காக இருக்கேன்? ஆஹா, நான் கல்யாணம்னு பண்ணா கண்ணனை பண்ணணும், எம்பெருமானுக்குத்தான் நான் வாக்கப்பட போறேன். திட வைராக்கியத்தோடு இருக்கணும். நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆண்டாள் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ இந்த 30 நாள் பாடினோம் போனோம் வந்தோம், ஆஹா அது கிடையாது.
ஆண்டாள் பக்தியை வளர்த்தா. ஒவ்வொரு பாடல்லையும் 2 நாமாவளியாவது சொல்லியிருப்பா இல்லையா? கேசவனை பாடையிலோர் எம்பாவாய், தாமோதரா எழுந்திராய், ஒவ்வொரு பாடலையும் வரும். கூடாரை வெள்ளும் சொல் கோவிந்தா உந்தன்னை அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாடல்லையும் நாமாவளியை சொன்னான். அப்போ நாமாவளி சொல்லணும், பக்தியை வளர்க்கணும், திட விசுவாசம் இருக்கணும். அவன் வந்து நம்ம கைப்பிடிப்பான், அவன் நமக்காக வருவான், வேற யாரும் வரமாட்டாங்க. அவன் வருவான்ற தைரியம் இருக்கணும், அந்த திட விசுவாசம் இருக்கணும். அதுதான் ஆண்டாள் கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடியது. அதுவும் ஏதோ மகாலட்சுமியா வந்தா, மனிதனாய் பிறந்து 8ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து இறைவனை கைத்தலம் பற்றினார். அப்பேற்பட்ட அற்புதமான ஆண்டாள் இங்கே நமக்கு அர்ச்சாதிருமேனியாக சேவை சாதிக்கிறாள். இன்றைய தினம் ரொம்ப விசேஷமான நாள், கூடாரை வள்ளி. நாளைய தினம் அண்ணா வச்சிருக்கா 108 கங்காலத்தில். அது ரொம்ப அழகு. அந்த அகாரடிசல் அப்படின்றதே என்னன்னா, இவளுக்கு விரகதாபம், அதாவது தலைவன் வரல, எம்பெருமான் வரல, இவ வந்து அதுக்காக ஏங்கி நிற்கிறா. நம்ம இன்னைக்கு போகி என்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணிடுறோம், மார்கழி கல்யாணம் பண்ணிடுறோம் இல்லையா? ஆனால் உண்மையாக ஆண்டாள் கல்யாணம்ன்றது பங்குனி உத்தரத்தில் நடந்தது. பிராச்சீனப்படி பங்குனி உத்தரத்தில் தான் இன்னைக்கும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கல்யாணம் நடக்கும். அப்போ தை மாதம் முழுக்க ஒரு நோன்பு இருக்கா, தையொரு திங்கள் அப்படின்னு அதுக்கு தனியாக பாசுரம் ஆரம்பிக்கும். நாச்சியார் திருமொழின்னு பேர் அது. அந்த நாச்சியார் திருமொழி எத்தனை பாடல் அப்படின்னாக்கா 143 பாடல், 143 அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில். எம்பெருமான் மீது 143 முதல்ல பாடினது ஆண்டாள் தான். 143னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம், நாங்கள் சொல்கிறதையும் வச்சுக்கலாம், நீங்கள் நினைக்கிறது என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம், அன்புன்னு வச்சுக்கலாம், அறிவுன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை நீங்கள் நினைக்கிறதையும் நினச்சிக்கலாம் இல்லையா? அவன் மீது கொண்ட அந்த பேர் அன்பின் காரணமாக, காதலின் காரணமாக நாச்சியார் திருமொழியில் மாலரும் சோலை கள்ளழகர் இருக்கார் இல்லையா? அந்த கள்ளழகருக்காக பாடின பாடல். அப்பேற்பட்ட சுந்தரபாகுத்தோளுடையான்னு வரும். சுந்தரபாகுஸ்தவம்னு அவருக்கு புறத்தாழ்வார் சாதித்திருக்கார். அப்ப ரொம்ப அழகான சுந்தர தோளுடையான் யாரு? கள்ளழகர். கள்ளர்களுக்கெல்லாம் காட்சி கொடுத்தவன், அவ்வளவு அழகு. அபராபத்திலிருந்து வந்த தங்கம்னு ஸ்தல வரலாறு சொல்லுது. அபராஜிதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தங்கம் குபேரப்பட்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்தாங்களாம் அந்த நாள்ல அந்த தங்கத்தை. அப்பேற்பட்ட உற்சவ திருமேனி. அந்த பெருமான் தான் வந்து ஆண்டாளுக்கு குலதெய்வம். அப்போ ஆண்டாள் போய் வேண்டிக்கிறார் அப்பாவோட, நீ என்னை தயவு செய்து அந்த பெருமானோட கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா, பெருமானே உனக்கு நான் 100 தடால வெண்ணையும் 100 தடால அக்கார அடிசலும் செஞ்சு தரேன். அக்கார அடிசல்னா ஒன்றும் இல்லை, பெரிய விஷயம். நாளைக்கு காலையில் அது நைவேத்திய ஆயிடம் இருக்கு இல்லையா? அவள் வேண்டிட்டு அவள் போயிட்டான். பெருமானோடு 2 கலந்து திருக்கல்யாணமாகி பட்ட மகிழ்ச்சியோடு போய் உட்கார்ந்தான். ஆனால் அதை நிறைவேற்றல். அதற்கு பின்னால் வந்த 1000 வருடத்திற்கு முன்னால் இந்த பூமியிலே ஆதிசேஷன் சுரூபமாக வந்து அவதாரம் செய்த நம்பி ராமானுசர் கள்ளழகர் கோவிலுக்கு போறாரு. அப்ப அந்த கோவிலுடைய பாசுரத்தை காதால கேட்கிறாரு. அச்சோ, அவ ஆசைப்பட்டாலே நம்ம செய்ய முடியாம அவ போயிட்டாலே நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி 100 தடால அக்கார் அடிசலும் 100 தடால வெண்ணெய். தடானாக்கா நம்ம கணக்கில் சொல்லணும்னா 3 குடம் 4 குடம் பிடிக்கும் ஒரு தடா. அதுதான் கங்காலம். 4 குடம் தண்ணி பிடிச்சி இல்லை 5 குடம் தண்ணி பிடிச்சா அதுதான் கங்காலம். நல்லா பெருசா இருக்கும். அதுல 100 தடால அக்கார் அடிசலும் 100 தடால வெண்ணையும். எங்கேயோ கொஞ்சோண்டு அப்படி கீழே விழுந்துருச்சான்னு எட்டி பார்க்குற அளவுலலாம் இருக்காதான். தலை தலைக்கு மேல இருக்குமா. அதை செஞ்சு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு காலம்பரை, அது நாளைக்கு காலம்பரை இங்கே நடக்கும். அது ஆண்டாளுடைய திவ்யமான பிரசாதம். ஆண்டாள் பெருமானுக்காக ஆசைப்பட்டு, பெருமாளுக்கு இது பிடிக்குமா அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு செஞ்ச பிரசாதம். அப்பேற்பட்ட ஆண்டாளும் எம்பெருமானுக்கும் திவ்ய தம்பதிகளுக்கு இங்க திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நடக்குது. அது நாளைக்கு நடக்க போதீங்க, அதையும் சொல்லிட்டேன். ஊஞ்சல் சேவையோடு காலையில எல்லோருமே மார்கழி மாத திருப்பாவை படைச்ச 100 தடா அக்காரோட செல்லும் 100 தடா வெண்ணையும் உங்களுக்கு திவ்ய பிரசாதமாக 108 தடா 108 திவ்ய தேச பிரசாதம் மாதிரி நாளைக்கு எல்லாரும் நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அவசியம் நாளைக்கு காலம்பரை எல்லாரும் வரணும். இப்பொழுது இந்த சீதாராம கல்யாண சேவா சந்தி சார்பாக श्रीमद्रमारमण गोविंदा गोविंदा
சீதாராம கல்யாண ட்ரஸ்ட் சார்பாக ட்ரஸ்டோடைய பிரசிடென்ட் மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீ போலானி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் சார்பாகவும் சீதாராம கல்யாண சேவா சமிதி ட்ரஸ்ட் சார்பாகவும் ஸ்ரீனிவாசருக்கும் கோதாதேவிக்கும் கோவிந்தா சிவத்ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா லக்ஷ்மீரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. சுவாமிக்கு புதிய திருமண வஸ்திரங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்காங்க. அப்படியே தாயாருக்கு ஒரு பட்டுப்புடவை, கோதாதேவிக்கு ஒரு பட்டுப்புடவை, ஸ்ரீமத் ரமாரமண கோவிந்தா. இந்த அற்புதமான நேரத்துல நம்ம கோவிலுடைய செல்ல பிள்ளைங்க श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वासे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम सुसजे नमः ओम स्वाहायै नमः ओम सुदायै नमः ओम सुदायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यभट्टाय नमः ओम विभावर्ये नमः ओम आदित्याय नमः ओम दीप्ताय नमः दीप्तदारिण्ये नमः मांगल्य महालक्ष्मी विगाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणं समर्पयामि। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रामिरण्महीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ता महावः जातवेदो लक्ष्मीमणपदाम्बिनीः यस्यां हिरण्यं विन्देजं कामश्वं वरुणानहम् अश्वभूत्वामृतमद्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं सृजं देवीमुपहवजे श्रीर्मादेवी गृहदां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्त्रां ज्वलन्तीं तृप्तां दर्भजन्तीं
पद्मे स्थितां पद्मवरुणां द्वामिहोपपदे सृजं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं सृजं लोके देवजुट्टामदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदजातो वनस्पतस्तपवृक्षोतबल्वः तस्य फलानि तपसानन्दमाजान्तराजाख्यबाह्या लक्ष्मीः उपेदमां देवसखकेतस्य मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राश्रेष्मिन् केतुं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासाबलाज्येष्टामलक्ष्मीना सजाम्यहम् अबोधम् असमृद्ध्यं च सर्वार्णन्नद मे कृकादिन् दन्तद्वारादुरादरडादित्यभुट्टाङ्गरेषणीः ईश्वरीगं सर्वभूतानां त्वामिहापपदे सृजं जामि वाद्यं घोषयेत् वाद्यमस्तिकलां दशाङ्गं कुङ्कुलोदोपं सुगन्धं च श्रवणोहरमाग्रे सर्वदेवानां धूपोजं प्रदीक्रेतां धूपमाक्रापयामि मार्गक्षमङ्गलदीपं दर्शयामि மாங்கல்யத்தில் மகாலட்சுமிக்கான பூஜை நடைபெற்றுக் எந்த சுவாமி கல்யாணம் ஆனாலும் சரி மனுஷ கல்யாணத்தில் மாங்கல்ய தேவத்தை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லோரும் மகாலட்சுமி நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கீங்க. ஓம் மகாதேவி வித்மஹே விஷ்ணுபத்னி தீமஹி தன்னோ லக்ஷ்மீ பிரச்சோதயாத். ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் கமலாய பிரசீத பிரசீத சகல சௌபாகியம் தேஹி தேஹி மாங்கல்ய ஸ்வரூபிணி மகாலட்சுமி அம்பிகாயை நமஹ. पूर्णीराञ्जनीयं दर्शयामि दिव्यरक्षां धारयामि. ओम ஸ்ரீமத் ரமண கோவிந்த மாங்கல்யத்தில் மூன்றாவதாக நெட்டிவகத்திலும் நான்காவதாக யானை முகபாகத்திலும் ஐந்தாவதாக வாசப்படியிலும் ஆறாவதாக நம்ம உணவுக்காக ஸ்ரீனிவாசருக்கு இந்த கோதாதேவிய பாணி கிரகணம் என சொல்லக்கூடிய ஒரு தம்பதி உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஸ்ரீனிவாசன் தரப்பாக கன்னிகாதானத்தில் நடைபெற்றிருக்காங்க. முரளி தேங்காய் பழம் எடுத்துக்கோ. முரளி தேங்காய் கொடு. பானுமா ஒரு தேங்காய் கொடுங்க. ஐயா நீங்க 2 பேரும் இருந்துச்சு. கன்னிகாதானம் நடக்க இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கல்யாணத்திலும் இந்த கன்னிகாதானம் ரொம்ப சிறப்பானது. ராஜி பானுமா எல்லார்ட்டையும் ஆசீர்வாதத்துக்கு வருவாங்க. ஆமா இருக்குமா இருக்கு. अस्याः सुबन्धोः ममोपार्थ समस्त दुर्दक्षयद्वाराः श्री नारायण प्रीत्यर्जनः श्री गोविन्द गोविन्द गोविन्दः आद्य ब्रह्मणोः श्वेत आद्य ब्रह्मणः श्री गोविन्द गोविन्द गोविन्दः शुभे सुवर्ण मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः श्वेतवराह कल्पे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिवर्षखण्डे व्रतवर्षे मेरोहि शताब्दे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक प्रवास सज्जनाम संवत्सरे मध्ये स्वस्तिस्त्रेः क्रोधिना संवत्स्याः सुपदतोः मृगशिरा नक्षत्रो स्थिरवसरः संयुक्तानां शुभयोगे शुभकरणे शुभदिने शुभलग्ने शुभमुहूर्तस्य श्री गोदा कल्याण महोत्सवादि कन्यादान मुहूर्तं भवतु। अस्याः चतुस्सा विष्णुशुद्धं पुत्रिकानां श्री गोदा कन्यकायीनां अस्य शुभं भवतु। चतुस्सागर पर्यन्त गोब्राह्मणं गम्यं लोका समस्त सुखिरोद्यन्तस्य श्रीः आचोदोष्टोद्योजने विशेषं भूषणोत्तरस्य परमासुदेव सर्वपुत्राणां वसुदेवपुत्राणां श्रवणनक्षत्रोः श्रीनिवासं शर्मणः अस्याः स्वनक्षत्रोज्ञदत्यतेन श्री गोदादेवी कन्यकामुहूर्तस्य औदर्यगोत्रोद्भवस्य श्रीः परमवासुदेव सर्वणोपुत्राणि वासुदेव सर्वणोपितपुत्राणि अस्य भगवत्श्रीवन् श्रवणनक्षत्रोः श्रीनिवास शर्मणा नामधेयस्य कन्यकाधानसुमुहूर्तस्य कन्याका कनक संपन्नां दुर्भाग्यम 7 ஷாட் தண்ணி மேல விடுங்க. அம்மா நீங்க ஒரு கை பிடிச்சுங்க. அம்மா कन्याका कनक संपन्नां सर्वाभरण भूषितां विष्णु गट्टिपा विष्णु लोकैक विद्यानां विष्णु श्रवण वाप्यनां कन्याका दान मुहूर्तो मुहूर्तस्तो सुप्रदेतिनः
நீங்க எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க. கோதாதேவியோட கல்யாணம் வைஷ்ணவ பద్ధதியிலேயே இந்த கோதா கல்யாணம் மிகவும் சிறப்பானது. இந்த கல்யாணத்துக்கான எல்லோரும் வருகை தருமாறு ஒரு அற்புத வரவேற்புக்கான பாடல். கண்காணவே வாருங்கள், கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவி கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். திருமகள் பூமியில் பெண்ணென பிறந்தாள், பெண்ணென பிறந்தாள், திருமகள் பூமியில் பெண்ணென பிறந்தாள், பெண்ணென பிறந்தாள், கோதை என்னும் பெயருடன் வளர்ந்தாள், பெயருடன் வளர்ந்தாள், ஆத்தநாதனின் வளமுடன் வளர்ந்தாள், தரமுடன் பிறந்தாள், திருமானழகனம் கைதலம் பற்றி திருமாலழகனம் கைதலம் பற்றி திவ்ய தம்பதிய திகழ்ந்திடும் காட்சி கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். வாழ மரமுடன் அசந்திடும் தோரண், அசந்திடும் தோரண், வாழ மரங்களுடன் அசந்திடும் தோரண், அசந்திடும் தோரண், மஞ்சள் குங்குளம் மங்கள வீதி, மங்கள வீதி, மஞ்சள் குங்குமம் மங்கள வீதி, மங்கள வீதி, மேல குடத்தில் நிறைமுடன் காட்சி மந்திரம் சொல்லி வேதங்கள் முழங்க கோதை சிரிப்பான் பொன்னான வழக்கம் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். தோல்வரை தாழ்வரை அசைந்தே ஆட, அசைந்தே ஆட, தம்பங்கி கணத்தில் தும்பிக்க மாலை, தும்பிக்கை மாலை, தோல்வரை கால்வரை அசைந்தே ஆட, அசைந்தே ஆட, ஸ்ரீனிவாசன் நடக்கும் கம்பீர நடையா, ஸ்ரீனிவாசனின் கம்பீர நடையம், ஆரணி உயரம் அழகிய தோற்றம் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். உடைமுடியிட்டு, உடைமுடியிட்டு, ஓமகுண்டத்தில் தீவலம் செய்து, தீவலம் செய்து, மணமகள் மணமகள் உடனுடையிட்டு, உடனிடையிட்டு, ஓமகுண்டத்தில் தீவலம் செய்து, தீவலம் செய்து, அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்க்க, அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்க்கும் திருமானழகனம் திருத்திடும் திழுத்தும் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். தேவர்கள் வானில் பூமழை பொழிய, பூமழை பொழிய, தேவர்கள் வானில் பூமழை பொழிய, பூமழை பொழிய, ரிஷிகளும் முனிகளும் ஆசிகள் கூற, ஆசிகள் கூற, தேவர்கள் தோற்றும் கம்பீர நடையில்ல, தேவர்கள் தோற்றும் பூமழை மொழி கோதா கல்யாணம் கல்கொள்ள காட்சியர் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் ஸ்ரீனிவாசனின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். நித்திய கல்யாணம் மேதினில் மீதில், மீதினில் மீதில், மணவாளனும் மணமகள் பாடி பாட்டுக்கள் பாடி அதிர கூட்டலும் இழந்தலும் ஆடி நிறந்தலும் ஆடி ஆடிடும் நழுட்டும் ஆனந்த காட்சி கோதையும் சிரிப்பாம் கொண்டாடம் நிற்கும், கொண்டாடும் கூட்டங்கள் இந்தனம் இருக்கும் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள், எங்கள் கோதாதேவியின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள். நாளைக்கு கோதாதேவி வேண்டிய பிரார்த்தனையை
இவங்க 8ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவங்க. ஆச்சாரியார் எம்பெருமானார் ராமானுஜர் இந்த கலியுகத்தில் பிறந்து வைஷ்ணவத்திற்காக மிக விசுத்தமான சொல்லி எதிராஜனாக அருள் செய்த ராமானுஜர் அந்த கோதாதேவி வேண்டி வச்ச பிரார்த்தனையை 100 தடா அக்கார வடிசல் 100 தடா வெண்ணையும் நாளைக்கு ராமானுஜர் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த நிகழ்வு காலம்பர மார்கழி மாத பஜனையுடன் நடைபெற உள்ளது. அனைவரும் காலம்பர அந்த 108 தடா அக்கார வடிசல் அருட்பிரசாதத்தையும் திவ்யதேச பிரசாதத்தை 107 தடா வெண்ண பிரசாதத்தையும் ஸ்வீகரித்து பெருமாளுடைய திவ்ய பிரசாதமாக ஏற்றுமாறு எல்லோரும் அழைக்கின்றோம். இப்பொழுது சுவாமி மாங்கல்யதாரணம் பண்றார் பெருமாள். இந்த மாங்கல்யம் லோகக்ஷேமத்திற்காக லோகக்ஷேமத்திற்காக மாங்கல்யம் தந்துநானேனாம் லோக ஜீவன ஹேதுனாம். இது ஒரு நிமிஷம் அந்த பூ எடுத்துட்டு அந்த பூல ஏசுதாங்க பூ நமக்காக இல்ல ரங்கருடன் மீது ஐக்கியமாயிட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்த கொண்டாட்டமே பண்றோம் அப்படின்னா இந்த லோகம் எல்லாமே க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும், லோகத்தின் பொருட்டாகவே செய்யக்கூடிய விஷயத்துக்காக தான் இங்க கல்யாணம் நடக்கப்படுது. அப்படிப்பட்ட இந்த கோதா கல்யாணத்துல மாங்கல்யம் தந்து நானேனாம் லோக ஜீவன ஹேதுனாம் கண்டே பத்ராக்னி சுபதிதோ திரைலோக்கியம் மங்களம் குரு. 3 லோகத்துக்கும் நன்மை உண்டாகணும். இந்த கல்யாணத்தால 3 లోకத்துக்கும் శ్రావణికి నిండి పెట్టి వీళ్ళు చల్లాలంటే మంచిగా తీసుకో వాళ్ళకాడ తీసుకో వాళ్ళకాడ తీసుకోండి చెప్పండి వాళ్ళు லோகநாயகி 3 இடத்துக்கு போயிடும். 3 பேர் எல்லாருமே மாங்கல்யதாரணம் நடக்கும்போது கண்ணை முடிக்கிறது அப்படி பார்த்து நடக்கூடாது. கண்ணை தோர்த்து எல்லாருமே கோவிந்தா நாமத்தை சொல்லி இந்த கோதா கல்யாணத்தை கண்டு நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள என்ன பிரார்த்தனை இருக்கோ அந்த பிரார்த்தனை நிறைவேற்ற பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கீங்க. மாங்கல்யம் தந்துநானேனாம் லோக ஜீவன ஹேதுனாம் கண்டே பத்ராக்னி சுபதிதோ திரைலோக்கியம் மங்களம் குரு.
ரங்கநாதன் ரங்கநாச்சி லாலியாடினாள் லக்ஷ்மி லாலியாடினாள் ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்று இங்கு பாத்ரி திருப்பதியில் வெங்கடேசன் சகிதமாக விருஷபாத்ரி திருப்பதியில் வெங்கடேசன் சகிதமாக அபயஹஸ்த அலங்கார அலமேலு மங்கையாக அபயஹஸ்த அலங்கார அலமேலு மங்கையாக லாலியாடினாள் லக்ஷ்மி லாலியாடினாள் ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்று இங்கு லாலியாடினாள் லக்ஷ்மி லாலியாடினாள் ஸ்ரீகாஞ்சி தன்னிலே கருட வாகனத்திலே ஸ்ரீகாஞ்சி தன்னிலே கருட வாகனத்திலே வரதராஜன் சகிதமாக பெருந்தேவி தாயார் வரதராஜன் சகிதமாக பெருந்தேவி தாயார் லக்ஷ்மி லாலியாடினாள் ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்று இங்கு லாலியாடினாள் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியார் ரங்கமன்னார் சகிதமாக லாலியாடினாள் லக்ஷ்மி லாலியாடி சிம்ம வாகனத்திலே திருவந்திபுரத்திலே சிம்ம வாகனத்திலே தேவநாதன் சகிதமாக ஹேமாம்புஜ நாயகியும் தேவநாதன் சகிதமாக ஹேமாம்புஜ நாயகியும் யோக நரசிம்மரோடு அமிர்தவல்லி தாயாரும் ஆனந்தமாகவே அமிர்தவல்லி தாயாரும் ஆனந்தமாகவே லாலியாடினாள் லக்ஷ்மி லாலியாடினாள் ஸ்ரீலக்ஷ்மி நடத்துறோம் கண்ணூர் கோதாதேவி பொன்னூன் சலாடிருந்த பூஷணங்க பொன்னூன் இருந்த கண்ணூஞ்சலில் அமர்ந்து
இந்த கல்யாணத்தின் போது வாசிக்கக்கூடிய வாரணமாயிரம் என்று சொல்லக்கூடிய பாசங்களை பாடி சாத்துமராக இருக்கிறது. தயவு செய்து ஒரு 5 நிமிஷம் பிரசாதம் 7 இதில் காட்டிடுவோம்மா. பிரசாத நைவேத்தியம் பாலப்பழம் ரெடியாக கொடுங்க. அலங்கார நிமிஷம் சொல்றேன். வாரணமாயிரம் சூரியவரம் செய்தே கண்டே தோழினான் நாளை மாதவை மாதவன் கோவிந்தன் என்பனோர் காலை புகுந்த கண கண்டே தோழினான் இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குரமெல்லாம் மந்திரன் என்னை மகள் பேசி மந்திரத்தை மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தாரி சுட்ட கண கண்டே தோழினான் நாதி சங்கீதம் கொனந்த நல்கி பாப்பனை சுத்தர்கள் பல்லாண்டே தேதி பூப்புன கள்ளி புனிதனொட்டனை காப்புனான் கட்ட கண கண்டே தோழினான் கதிரொளி தீபம் கலசமுடன் ஏந்தி சதுரேழ மங்காய தாமன் எதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னன் அடிநிலை தொட்டெங்கும் ஆறில் புகுந்த கண கண்டே தோழினான் மத்தளம் கொட்ட வாரி சங்கம் நின்றுத முத்தடை நான் இரண்டென்ற பந்த காட்சினமாகரி அண்ணன் கை பெற்று தீவாளம் செய்ய கண கண்டே தோழினா இமாரே கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீயமனபத்ரவா மனுதினம் சம்பத்தயா வாழியே சுந்தர திருக்கோவிலை வாழியே கையுமே முக்கோல் வாழியே கருணை அழியாக வாழ்க அரங்கர்கள் வாழ்க கடலோ வருடங்கள் வாழ்க மனசூர் ஓரை பிறந்தவோ சோதிடன் வாழ்வோ சோதிமணி மாடல் தோன்றவோ நீதியார் நல்ல వేసి పెరుమాళ్ మాల వేయండి పాపకి మండల మాల వస్తాను కరస్మర ఫోన్ చేసి రావాలి. நிறைய இருக்கு, அதனால தயவுசெய்து ஒரு ஆளுக்கு ஒருத்தர் வாங்கி நம்ம பிரசாதம் வச்சுக்கணும்.
Thank you.